రైట్. ఇప్పుడే కేటీఆర్ గారు నాంపల్లి కోర్టుకు విచారణలో భాగంగా హాజరు కావడం జరిగింది. చూస్తా ఉన్న విజువల్స్లో కూడా మొత్తం ఆయన చెప్పినటువంటి టైంకి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. అసలు ఏంది కేసు ఉంది, దీనికి సంబంధించినటువంటి విచారణ ఏ రకంగా ఉండబోతా ఉన్నది అన్ని కూడా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. మనతో పాటు అడ్వకేట్లు కూడా ఉన్నారు కొంతమంది లీగల్గా మాట్లాడడానికి. అన్న ఏం చెప్తారు? మళ్ళొకసారి తెర మీదకి తీసుకొచ్చిండ్రు విచారణ, ఛార్జ్ షీట్ పరిగణలోకి తీసుకున్న తర్వాత ఇది ఫస్ట్ విజిట్ అనుకోవచ్చా? ఎట్లా ఉండబోతున్నది లోపల, అసలు ఏంది కేసు? అంటే ఫస్ట్ విజిటే అంటే ఇప్పుడు డాక్యుమెంట్స్ ఫైల్డ్ బై ది ఏసీబీ. ఆఫ్టర్ దట్ ది కోర్ట్ హ్యాస్ టు కన్సిడర్ ఆల్ డాక్యుమెంట్స్ అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ ద కోర్ట్ ఫ్రేమ్ చార్జెస్. దేర్ ఆఫ్టర్ ట్రయల్ విల్ కమెన్స్. అంటిల్ అన్లెస్ ది ఇవన్నీ చూసిన తర్వాతనే మనకు ట్రయల్కి వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆ పర్సనల్ అపియరెన్స్ గురించి ఈరోజు కేసు వేయడం జరిగింది, అటెండ్ అయింది. అయితే ఈ కేసులో ఏంటంటే ప్రధానంగా మనం మొదటి నుంచి చెప్తున్నది కూడా ఏంటంటే ఇది ఏసీబీ కేసు విల్ నాట్ అప్లికబుల్ ఇన్ దిస్ కేసు అనేది. ఎందుకు అంటే దేర్ షుడ్ బి ఏ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆఫ్ ద ఏసీబీ కేసు. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ది డిమాండ్ ఆఫ్ ది బ్రైబ్. దేర్ ఇస్ నో డిమాండ్ ఆఫ్ బ్రైబ్ ఇన్ దిస్ కేసు, క్లియర్లీ స్టేట్స్. దేర్ ఆఫ్టర్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ ది బ్రైబ్. దేర్ ఇస్ నో డిమాండ్, there is no acceptance, but the recovery of money or whichever valuable things, the recovery also is not there. But this ACB section will not applicable. As per their ACB version, the misappropriation of funds by the public servant, they have claiming. But here there is no misappropriation of funds, only this is a administration ground. The honorable municipal chief minister on those days, he has given oral instruction to the authorities concerned. Thereafter, the authorities has followed their rules. But where is the misappropriation of funds? The funds direct from the HMDA, the credited to that account e-formula CEO. Where is the bribe? Where is the demand? Where is the acceptancy? But only in this case, only the political vendetta. Entire this case is the Congress party. Leaders, whatever the government says, the always is a misappropriation funds made by the minister, or the IAS officer Arvind Kumar or SLN Reddy. But there is a misappropriation of funds. But here, in High Court also, we have pleaded before the Honorable Court. We filed the quash petition before the Honorable High Court. After hearing both sides, thus that their Honorable Court also has passed the order in favor of the petitioner. At this juncture, you should not take any coercive steps against the petitioner. Why? Because there is, we pleaded before the Honorable High Court. There is only these procedural grounds, only policy decision made by the Honorable Minister on those days. Only policy decision taken by the minister and given a oral instruction to the commissioner, GHMC commissioner. But basing on that, only this is only administration ground. But where is the recovery money? ఒకవేళ ఇంత పారదర్శకంగా చేసిండ్రు అన్నీ అవుతున్నాయి అని చెప్పి మీరు చెప్పినట్టు మాట్లాడితే మరి 3 సంవత్సరాల నుంచి కేసును ఎందుకు నడిపిస్తున్నట్టు? వాంటెడ్లీ they are dragging the matter when they want to something issues. When the government wants to diverse politics, that time the case comes to before the media or whatever the people. But today there is no case. I think this is a appearance. But after appearance they will give time. But whatever they have filed ACB, but documents, the whatever FIR, charge sheet, documents, evidence whichever collected by the ACB, after thoroughly peruse of the documents, this honorable court will make a charges. Thereafter the trial will commence. Till then there is no case. But here also in High Court also categorically stated, until unless framing of charges, after basing on the charges, the High Court will hear the case. After High Court, if High Court gives a order in favor of the petitioner plaintiff, that is then there is no case. We have filed the case before the Honorable Court, that is quash petition. But after framing these charges, that Honorable High Court take again for hearing. Thereafter, if the Honorable Court deems fit, this quash petition is fit,
but there is no case. Why? Because here always only basing on the false allegation, baseless allegation. They are conducting the investigation. They are collecting some evidence from for the purpose of media. They are leaking some issues to the media. This type of the government is always going. But it is not a correct case. This is not a fit case. There is no allegation against the KTR as well as the Arvind Kumar as well as the KLN Reddy. We are demanding, if you want to prove the case, why you are delaying this much time you are taking? Investigation branch agents also unnecessarily the prolonging the case. But here total case after perusing the all material papers we have read thoroughly. From the starting onwards we are categorically stated in this case there is no legality, only false case, baseless case, forgery case. This is a political vendetta. థ్యాంక్ యూ. రైట్, ఇది పరిస్థితి. వచ్చినప్పటి నుంచి అంటే కేసు నడిచేటప్పటి నుంచి కూడా ఇప్పటి వరకు చూస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భం, కనిపిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భం ఎక్కడ కూడా ఏ అవినీతి జరగలేదు. కేవలం హైదరాబాద్ యొక్క తెలంగాణని అభివృద్ధి చేసే దిశగా హైదరాబాద్ని ప్రపంచ చిత్రపటంలో నిలిపే విధంగా తెలంగాణ ఔన్నత్యాన్ని అందరికీ చాటే విధంగా కృషి చేసినటువంటి కేటీఆర్ గారిని ఈరోజు కావాలని చెప్పి కుట్రలో భాగంగా, రాజకీయ కక్ష సాధింపు చర్యలో భాగంగా ఆయనని పదే పదే ఈ విచారణల పేరు మీద తిప్పడం ఇదంతా కూడా చేస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు లోపల కేవలం అపియరెన్స్ అంటే అక్కడ కనిపించి వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఆ డీటెయిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మొత్తం కూడా డాక్యుమెంట్స్ అన్ని చెక్ చేసి పంపిస్తారు. ఇప్పుడు లోపల ఉన్నటువంటి సమాచారం కూడా ఇది అని చెప్పి కూడా మనకు తెలుస్తూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు అయితే కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. ఏదేమైనప్పటికీ ఎక్కడ కూడా అవినీతి జరగలేదని చెప్పి బీఆర్ఎస్ పార్టీ కావచ్చు, పార్టీకి సంబంధించిన లీగల్ సెల్ కావచ్చు, వీళ్ళందరూ కూడా బలంగా చెప్తా ఉన్నారు. ఒకవేళ నిజంగానే ఏ ఆధారాలు దొరికినా మీకు ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి 3 సంవత్సరాల నుంచి ఎందుకు కాలయాపన చేస్తూ ఉన్నారు? మీరు ఏది రోజో ప్రూవ్ చేయొచ్చు కదా. మీ దగ్గర నిజంగానే ఆ వ్యాలిడ్ పాయింట్స్ కావచ్చు, మీ దగ్గర వ్యాలిడ్ ప్రూఫ్స్ కానీ ఉంటే మీరు ఎప్పుడో యాక్షన్ తీసుకోవాలి కదా. ఎందుకు అరెస్ట్ చేయలేకపోతా ఉన్నారు? ఎందుకు ఇంత టైం వేస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు? కేవలం పాలిటిక్స్ని డైవర్ట్ చేసే ప్రయత్నం, ప్రజల దృష్టి మళ్లించే ప్రయత్నమే తప్ప ఎలాంటి వాస్తవాలు ఈ కేసులో లేవు అనేది కూడా గట్టిగా నిర్ధారిస్తూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు అయితే కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. అయితే ఏదేమైనప్పటికీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ లోపలికి వచ్చి వెళ్ళిపోయినటువంటి కేటీఆర్ గారు అక్కడ జడ్జిల ముందు హాజరు కాబోతూ ఉన్నారు. మెజిస్ట్రేట్ ముందు అక్కడ ఏం జరగబోతూ ఉన్నది, నిజంగా లోపల ఉన్నటువంటి ఛార్జ్షీట్ ఏదైతే ఈయన మీద ఫైల్ చేసినటువంటి ఛార్జ్షీట్ ఉందో అందులో ప్రభుత్వం ఏదైతే ఇచ్చినటువంటి డాక్యుమెంట్స్ సమర్పించినటువంటి డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ కూడా క్లియర్గా వాళ్ళు చెక్ చేసిన తర్వాతనే దీని మీద మూవ్ అవుతారు తప్ప వెంటనే వీళ్ళు ఏదో చేయడానికి అరెస్టు అని చెప్పి బయట మాట్లాడుతున్నట్టుగా ఏమీ ఉండదు అని చెప్పి కూడా అడ్వకేట్స్ చెప్తా ఉన్నటువంటి మాట ఇది. అయితే ప్రజెంట్ ఇప్పుడు కోర్టు దగ్గర నుంచి ఇంకా మరికొద్ది సేపట్లో బయటికి రాబోతూ ఉన్నారని చెప్పి కూడా మనకు వాతావరణం కావచ్చు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ కావచ్చు చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తూ ఉన్నది. కేవలం ఎక్కడ కూడా అవినీతి జరగకుండా చేసినటువంటి హైదరాబాద్కు పెట్టుబడులు తీసుకొచ్చే దాంట్లో గట్టిగా కృషి చేసినటువంటి కేటీఆర్ గారి మీద ఇట్లాంటి బురద జల్లే కార్యక్రమం ఇవన్నీ కూడా పెట్టుకోవడం తప్ప దీంట్లో ఎలాంటి అవినీతి జరగలేదు, ఏం లేదని చెప్పి కూడా స్పష్టం చేస్తూ ఉన్నటువంటి సమాధానం అయితే ఇక్కడి నుంచి బీఆర్ఎస్ నాయకుల నుంచి కూడా కనిపిస్తూ ఉన్నది. ఒకసారి లోపల ఏం జరుగుతున్నది ఏందనేది కూడా ఇంకా కొంతమంది నాయకులతో అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.